شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ آج کا پروگرام کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، یا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گھر کو بند کر کے کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے اور اپنے گھر میں کسی کیئر ٹیکر کو بٹھا کر جاتا ہے۔ آج ہم تخت لاہور کے علاقہ مصطفیٰ ٹاؤن میں موجود ہیں اور آپ کے حضور جو تکلیف دہ چیزیں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ سننے اور دیکھنے کے بعد اگر تقویت اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی تو یقین مانے شاید رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ میرے عقب میں آپ کو ایک گھر نظر آ رہا ہے، آپ کو بظاہر یہ ایک پوش گھر نظر آتا ہے اور ہے بھی۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ گھر بدقسمتی کے ساتھ پولیس کی اطلاعات کے مطابق بچوں کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھنے کے بعد ان کے جنسی استحصال کرنے کا اڈا بن چکا تھا، اور کرنے والا گھر کا مالک نہیں ہے، کرنے والا کیئر ٹیکر ہے۔ اور یہ بدبختی کیا ہے کہ مالک پچھلے 10 سال سے بیرون ملک مقیم ہے اور مالک نے اپنے ایک عزیز کو اس گھر کا کیئر ٹیکر بنا رکھا تھا۔ گھر انٹرنلی سارا لاک ہے، گھر لاک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کیئر ٹیکر گرانٹیڈ پریمیسز سے زیادہ بریچ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آگے کسی اور کو کیئر ٹیکر بنا دیا۔ پرسن سی نے آگے پرسن ڈی کو کیئر ٹیکر بنا دیا۔ اب یہاں پر پرسن ڈی کیئر ٹیکر تھا اور اب وہ پولیس کی حراست میں۔ میں آپ کو اندر لے کر چلوں گا، بچوں سے بھی ملواؤں گا اور تمام تفصیلات۔ اندر جا رہے ہیں جی، اور میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام ہر ماں باپ دیکھیں۔ اس مافیا کے ہاتھوں جو بچے اپنا بدقسمتی کے ساتھ جنسی استحصال کروا بیٹھتے تھے، ان میں اکثریت وہ بچے ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوتے تھے۔ داخل ہو رہے ہیں، آپ کو داخل ہوتے ہی ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کرے گا۔ آپ کو ایسے لگنے لگے گا کہ یہاں پر آسیب ہے، یہاں پر بھوت پریت کا سایہ ہے۔ نہیں ہے، یہاں بھوت پریت کا سایہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہاں پر ایک بدبخت انسان کا سایہ تھا، بلکہ دو بدبخت انسانوں کا سایہ تھا جو اس پریمیسز کو، وہ کہتے ہیں نا پنجابی، رب نے دیتیاں گاجراں تے وچے رمبا رکھ، آپدا کر نہیں تے گھر والا کر نہیں، سانو کسی دا ڈر نہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، گاڑیوں کے نمبر بلر کر دیجئے گا۔ ظاہر ہے کہ مالکان جو ہیں ان کی غلطی ہے اس میں کہ انہوں نے ایک سٹوپڈ آدمی کو یہ پریمیسز دی ہوئی تھی جس نے اس پریمیسز کو غلط استعمال ہونے کے لیے چھوڑا، لیکن بہرحال ہمیں ان کی پرائیویسی اور ڈگنیٹی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں جی، گیریج ہے، گھر لاک ہے۔ اب یہ تمام چیزیں سرونٹ کوارٹر میں ہوتی تھیں۔ جو بچے آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں، میں ابھی آپ کو ان سے بھی ملوانے جا رہا ہوں۔ یہ بغلی راستہ ہے گھر کا جو سرونٹ کوارٹر اور لانڈری ایریا کی طرف جاتا ہے۔ اب وہ بچے جو اپنے گھروں سے مفرور ہوتے ہیں، جن کو امی اور ابے کا روک ٹوک برا لگتا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا ہر ماں باپ سے کہ اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے گا، کہ وہ بچے جو یہ سمجھتے ہیں، اتنے بچے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ہم دنیا کو سنبھال سکتے ہیں، تو دنیا کیا حال کرتی ہے اور دنیا میں درندے اور بھیڑیے کس طرح رچے بسے پڑے میں۔ یہ ان کی پریمیسز ہے، یہ سامنے بچے موجود ہیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی، کیا حال ہے؟ مور پاور ٹو یو۔ یقین مانے یو آر دا ہیرو۔ آپ اور آپ کی ٹیم کا ایک فرد، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے مستقبل کو بچایا ہے جو کہ اس اذیت کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ کتنے دن پرانا واقعہ؟ یہ تقریباً 5-6 دن ہوا ہے۔ کیا واقعہ کیا تھا؟ اطلاع کیسے آئی؟ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ایک ہمارے علاقے میں بچہ جو ہے وہ مس پلیس ہوتا ہے، جو بتاتے ہیں کہ وہ گھر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی FIR دیتے ہیں۔ ہاں، عبدالوہاب اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی FIR دے کے ہم اس کو ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ گھر سے کتنے بجے نکلا ہے، کہاں گیا ہے، لوکل کیمراز، سیم سٹی، کینال تک جاتے ہیں ہم۔ اچھا، وہاں تک اس کو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کینال سے۔ ہم پھر بیک ٹریک شروع کرتے ہم اس ایریا میں آگے تلاش شروع کرتے ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 ہی آپشن تھی، یا تو وہ کسی کے گھر پیچھے ہی رہ گیا یا اس ایریا میں ہے۔
फिर विसल ब्लो हुई, काम करना शुरू किया, तो इस घर की निशानदेही हुई कि यहाँ पे ऐसा मामला है। फिर हमने यहाँ पे रेड किया तो हमने 2 मुलजमान वो यहाँ से रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, रिकॉर्ड याफ्ता है? रिकॉर्ड याफ्ता हैं, अच्छा। हैबिचुअल हैं इस मामला के। जो किस किस किस्म के पर्चे हैं उन पे? बद फैली गई हैं, ओए होए, बद फैली गई हैं यानी उन्हें। पुराने क्रिमिनल हैं। जी जी। और 5 बच्चे यहाँ से रिकवर की। वो अब्दुल वहाब भी था, ये जो है अभी भी हमारे पास ही है, हाँ। ये रिकवर किया हमने। फिर उनका इंटरव्यू करना शुरू किया तो फिर हमें नई नई बातें पता लगी। हमने फिर उसके FIR ये एक साहब पीछे खाना पका रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आगे आइएगा। ਤੁਸੀਂ खाना पका रहे हो तो दुनिया ਨੂੰ बड़थू पे आया है। जी सर। क्या मसला क्या है? ये घर किसका है? ये तो मुझे इतना इल्म नहीं है। मैं आज पहला और आप इधर रह रहे हो? मैं आज पहले दिन ही आया हूँ। मालिक का नहीं पता? मालिक का पता है, मेरे दोस्त है ना जिन्होंने जो मुझे इधर लेकर। मैं वैसे गवर्नमेंट की जॉब करता था, लाहौर में ठीक है। 34 साल मेरी सर्विस है। ठीक है। फायर ब्रिगेड का मुलाजिम में टाउन हॉल में अल्लाह नौकरी आपके करता लिए हूँ। आसानी करे। जी हाँ, ये जो इमरान शाह उनका नाम है, ये उनके अजीज हैं, कोई अमेरिका में होते हैं। हाँ। ये उनकी रिहाइश है। हाँ। वो जो लड़का इधर पहला था ना, जो मेरे इल्म में है, जो जो केयर टेकर यहाँ छोड़ा हुआ था, केयर टेकर देखभाल के लिए, उसका वो भांजा था हाँ। जो उसको छोड़ा हुआ था इधर। लेकिन वो जो मतलब जो है ना, वो जो भी है आपके सामने ही है। मेरे तो ये बाकी तो चीज़ें मेरे इल्म में नहीं अभी है। आपकी जिम्मेदारी अब है मैं यहाँ आज पर caretaking मेरा का। पहला दिन है, मैं आया हूँ इधर। मुझे उन्होंने इधर वही पार्ट टाइम मतलब जॉब के लिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जी। ये घर आपको इमानत के तौर पर दिया गया है। जी जी। नहीं मैं तो सर ऐसा मैं वही कह रहा हूँ ना, जो बंदा यहाँ पर गंद खिला कर गया है ना, हाँ। ये बच्चे आपके सामने खड़े हैं। मैं अभी इनसे ही बात करूंगा। अल्लाह आपके लिए आसानी करें, जीते रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त? कैसे हैं? ठीक है, खुश है अब? जी। हाँ, नाम क्या है? फाखिर। फाखिर, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बंद रोड। बंद रोड। करते क्या हैं अब्बा? मम्मा पापा नहीं है। ओए होए होए, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। किसके साथ रहते थे? मम्मा पापा छोटे होते छोड़ के चले गए थे, दादू ने पाला है। दादू ने पाला है? तो वो दादू आपको ढूंढती होगी पीछे? नहीं, क्यों? घर से ही आए हैं। नहीं, ये जब ये घर से बाहर रहे हो, गायब रहे हो, तो दादू तो ढूंढती होगी ना। दादू ने पुलिस को भी रिक्वेस्ट की थी, तो इधर कैसे आ गए? इधर नहर में नहाने गए थे, ठीक है। बंद रोड से आप नहर पे नहाने आए थे, तो इतनी दूर क्यों आए थे? वैसे दोस्तों के साथ आए। कितने दोस्त थे? हम 3 आए थे, एक वो है, ये अब मैं हूँ। हम 3 नहाने आए थे, ठीक है। वो भी उधर थे। हमें गलों गलों में ना इधर ले आए। गला गला कैसे बातों में? क्या कहता था? मुलजिम का नाम क्या है? उमर शाह। उमर शाह। ये उमर शाह कैसे लेके आया था आपको? हमें वो भी उधर नहा रहा था? जी, ऐसे लेकर आया। वो मैं कहता उधर मेरा अपना घर है, मैं अकेला रहता हूँ, आप भी उधर सो जाना करना, हाँ। ठीक है। वो हम नहीं थे आ रहे, वो तको तकी लेके आया। तको तकी लाया था। तो आप क्यों उसके साथ, उमर शाह के साथ जाने के लिए तैयार हो गए? आपका तो अपना घर है, अपनी दादी है जो आपसे इतना प्यार करती है। हाँ, क्यों आ गए थे? को मारता था घर में? तो फिर वैसे पहले भी नहर पे नहाने आते थे? आपका नाम क्या बेटे? इम्तियाज़। इम्तियाज। आप इधर कब आए थे? मैं इधर मुझे 4 दिन हो गए, 5-4 दिन। तो क्यों आए थे यहाँ पे? इधर इनके साथ ही आया था। आपको भी नहर से लाया था? हाँ जी, हम तीनों को लाया था। तीनों को? ये अलहदा आया था? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलाम तो ले ले। क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। इतना प्यारा नाम है। आपको पता है कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नाम है वहाब। तो इधर कहाँ फंस गए? नहर पे नहाने गया था मैं। आप भी नहर से? हाँ जी, सुनसानी रोड पे। अच्छा, यानी गर्मियों के मौसम में अब ये चीज़ जहन में रख लें कि जो नहर है, बच्चों का अकेला जाना, हाउ डेंजरस इट इज़, कितना गैर महफूज है। और यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज होती है, इसके बावजूद हम लोग केयर नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब्दुल वहाब कैसे इधर आ गए? कौन लाया था यहाँ पे? उमर शाह। उमर शाह कहाँ मिला था आपको? वो नहर पे। क्या कहता क्या था? वो दूसरा लड़का नहीं था, नवीद, हाँ वो कहता था तुम्हारे मामू का दोस्त हूँ। हाँ। फिर मैं उसके साथ चला गया। आपके अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरी मम्मा काम करती हैं बाहर तो घरों में। आपको नहीं फिक्र आई कि आप माँ ढूंढती होगी, बाप ढूंढता होगा? फिक्र आई थी। पहले भी घर से बाहर आते हो? हाँ जी, भागा नहीं हूँ मैं, तो भागे नहीं हो तो नहर पे क्या कर रहे थे? दोस्तों के साथ गया था। दोस्तों के साथ? तो दोस्तों को नहीं पता था कि आपको उमर शाह ले गए? उनको पता था, फिर? वो चले गए थे घर। हाँ। तो और आप उमर शाह के साथ आ गए? नहीं, नवीद के। नवीद के साथ? नवीद ने लालच क्या दिया था? उसने कहा मैं तुम्हारे मामू का दोस्त हूँ, फिर साथ ले आया। तो आपको इधर ले आया? आपने फिर यहाँ भागने की कोशिश नहीं की? कितने दिन रहे हो यहाँ? एक। यहाँ नवीद भी था और उमर शाह दोनों थे यहाँ पे? हाँ जी।
यानी दोनों बंदों का दो ही मुलजिमान है और दोनों का यही काम था कि बच्चे घेर घेर के लाते थे। क्या करते थे यहाँ पे? गुनाह का काम भी करता था? गंदी हरकतें करते थे। ओए होए, कौन करता था? वो उमर शाह, तो नवीद उसको रोकता नहीं था? उसने भी बचाया था। नवीद ने बचाया था? हाँ जी। क्या कहता था उमर शाह? रात को मैं ऊपर छत पे सोया हुआ था। ये ऊपर? हाँ जी। हाँ। तो उमर शाह आया, हाथ पकड़ के गंदी हरकतें करने लगा, नवीद ने बचा लिया। मुझे लेके चलोगे कहाँ का वाक़या है ये? जी। आओ जरा आगे चलो। ऊपर चल रहे हैं नाज़रीन। मसला क्या है कि आई जस्ट वांट टू पिन पॉइंट कि ये चीज़, ये प्रोग्राम पुलिस के लिए नहीं है। ये मत समझिएगा कि मैं पुलिस के लिए इस वक्त करूँ, क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम कर लिया हुआ है। अब ये जुडिशल सिस्टम पर चीज़ें जाएंगी। मेरा प्रोग्राम वेरी कैटेगोरिकली, वेरी क्लियरली उन लोगों के लिए जो अपने घर लोगों को एज केयर टेकर देकर चले जाते हैं और समझते हैं कि सब ठीक है। भाई सब ठीक नहीं होता, सब ठीक नहीं होता।